अध्यापक साहिबान, लाइब्रेरी साहिबान, भाषा अफसर, ਸਰੋਤਿਓ, ਹਾਜ਼ਰੀਨ, मेरे ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ आप सब ਨੂੰ सत श्री अकाल। मेरा फर्ज बनता है कि मैं खिमा मंगा इस गल की कि मैं पौना घंटा लेट हो गया। कारण जो मर्जी होण, वो मैनू घंटा पहले तुर पैना चाहिए सी। तुसीं 10 वजे सद्दिया सी, मैनू बोलने का टाइम चाहे 11 बजे दिंदे चाहे 12 बजे। मेरा कोई हक नहीं कि मैं इन्ने सुहिरद मित्रां नूं इन्नी इंतज़ार करवावां, प्रबंधकां दे दिलां 'च बेचैनी पैदा करां। तो तुसीं दरिया दिलों मैनू खिमा कर देवोगे, मैं आसवंद हाँ। मैं अपनी किताब के मुखबंद दे विच लिखिया किसी एक किताब के कि मैनू पता है मेरियां लिखतां पढ़ियां जाणगियां वड्डी गिणती 'च। इस करके नहीं कि पंजाबी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफैसर ने लिखियां ने, सगों इस करके कि वड्डियां दे ख्यालां नूं मैं अपने ख्यालों नाल झूठे नहीं होण दिता। बहुत मेहनत की कि मेरा असर ना पै जाए। जिवें जिवें आसमान चों डिगियां अमृत बूंदां हासिल होईयां, तिवें तिवें तुहाडी नज़र की। गल्लां आपां अज दे इस सैशन च केवल किताबां बारे करांगे। मेरा किताब नाल वाह किवें पिया, किहड़ी किहड़ी किताब मैनूं चंगी लगी, किताबां दे विचों कुछ जिहड़े हिस्से मैनूं याद ने, कुछ वो भी तुहाडी नज़र करांगा। हुणे स्टेज तो प्यारे मित्र ने मैनूं इंट्रोड्यूस करवाउंदिआं एक वाक कहा कि पन्नू की शैली नवीं शैली है, नवां लिखण दा ढंग है। अज तो लगभग 10 साल पहलों गुरशरण भा के ग्रुप ने मेरी किताब गौतम तो तास्की तक चंडीगढ़ सन्मानित की। उत्थे भी बहुते बुलारियां ने यही गल आखी कि पन्नू का लिखण का ढंग नवां है। शुकराना करदे मैं उन्होंने जो दस्सिया उही तुहानूं दस दिना। इत्थे मेरी शैली दे विच नवीनता बिल्कुल नहीं है। ये शैली साडे वडेरियां दी साखी परंपरा की शैली है, जिहड़ी आपां भुल गए सी। मैं महज तुहानूं ये याद करवाई। गल करन दा सलीका, गल समझण दा सलीका, गल सुणाण दा तरीका किवें हुंदा है, ये मैं वड्डियां तो ध्यान नाल सिखदा रहा, सुणदा रहा। मंगलाचरण वजों हिमाद्री बैनर्जी की गल नाल शुरू करांगे आपां, फिर पुरातन समय वल भी जावांगे। पहलों इंदू भूषण बैनर्जी, ये बैनर्जी बंगाल के बामण होंगे। इंदू भूषण बैनर्जी, AC बैनर्जी, हुण हिमाद्री बैनर्जी, इन्हां ब्राह्मण परिवारां ने इन्ना कम किया गुरमते कि उन्होंने नमस्कार, उमरां बतीत कीतियां उन्होंने। मेरी किस्मत चंगी कि हिमाद्री बैनर्जी विद्वान तो हाणे मेरे मित्र भी हो गए। PhD का किसी विद्यार्थी का वाइवा लैन आए, कम निबड़िया, खाना खाधा, मैं उन्होंने 2-2:30 बजे वाली गड्डी चढ़ाने वास्ते रेलवे स्टेशन पर ले आया पटियाला। मैनू कहते गाड़ी आने ने, पन्नू भाई अभी वक्त है, मुझे छोड़कर तो आप जाओगे नहीं। आपको कुछ बात याद हुआ करती है, कोई बात, कोई साखी, कोई शेर सुनाए। मैनू की पता किहड़ी गल कदों याद आ जाए। मैनू शिव पुराण चों 2-3 वाक याद सन, मैं वो सुना दिते। नारद ने शिव जी नूं पुछया, असीं कित्थों आए सी महाराज, की करन आए सी इस धरती ते, इहदे तो बाद फिर कित्थे जावांगे आपां। शिव जी ने कहा, तुसीं अते असीं इस धरती उत्ते 1000 वार आए, 1000 वार तुसीं इहो ही सवाल पुछे सन। जिहड़ा जवाब 1000 वार दे चुके हैं उही फेर देण लगे हैं। हुण भुल्ली ना है नारद, भुल्लण योग चीज़ां नहीं हणे। गर्मी की रुत सी, सैंडल पहने हुए सन हिमाद्री बैनर्जी ने। सैंडल उतार के नंगे पैरी मेरे सामने हाथ जोड़ के खलो गए, कहते मैं आदमी हूँ महाराज, मैं फिर भूलूंगा। आप भगवान हो, आपको फिर याद कराना पड़ेगा। आदमी में और भगवान में यही तो फर्क होता है। आदमी बार बार भूलेगा, भगवान बार बार याद कराएगा। हुण यह साखी समझण का तरीका मैनूं पता लगा उन्हां तो कि जे एप्रीसीएशन करनी होवे तां इउं करीदी होंदी। करांगे गल्लां कुछ किताबां दीयां तुहाडे नाल अज, पर
किताबां दीयां गल्लां करन वास्ते जिहड़ा अध्यापक तुहाडे सामने अज हाज़र होया है, ਉਹਦਾ पिछोकड़ की सी, ਉਹਦਾ किताब नाल वाह कदों पिया, किवें पिया। जे ਇਹ ਗੱਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਕ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸੀ, 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। कभी 2 हफ्तियां बाद, कभी 4 हफ्तियां बाद जो चिट्ठी आती, घर च चिट्ठी पढ़ने वाला नहीं सी कोई। बापू जी बाणीए की दुकान पर जाते, बाणीआ चिट्ठी पढ़ के सुनाता, बाणीआ चिट्ठी का जवाब लिखता। एक दिन घर आके माँ नूं कहन लगे की करिए, कई गल्लां पर्दे दियां हुंदियां ने, उत्थे लोग बैठे हुंदे ने, मैं किवें लिखावां। मैं ये लिखाना सी कि तकावी कर्जा नहीं मुड़िया, जे हुण भी कर्जा ना वापस होया तो फिर पुलिस लै जूगी फड़ के। ये मैं लिखा ही नहीं सकिया गल। घर च एक बच्चा तो होना चाहिए जिन्होंने चिट्ठी पढ़नी आती हो। मेरी 5 साल की उम्र सी जो बापू जी ने हत्थ च सोटी फड़ा दी सी, पशु चारण का काम करता सी। मैं ये गल्लां सुन रहा सी। माँ कहती पाल बैठा तो है, मेरा ना पाल सी, ये बैठा तो है, इनू भेज दे, इनू पढ़न ला देने। बापू जी कहते जे इनू पढ़न ला दिता फिर पशु कौन चारूगा। मैं सुन रहा सी गल्लां। मैं कहा बापू जी दोपहर तक मैनू तुसीं स्कूल च जाण दी आग्या दे दो, दोपहर नूं मैं तुहाडी रोटी लैके आया करूँगा, तो दोपहर तो लैके शाम तक मैं पशु चारिया करूँगा। बापू जी कहते 2 काम कर लिया करेंगा। मैं कहा जी 3 काम होंदे ने, तीजे काम का तुहानूं नहीं पता। मैं बच्चों को पढ़दे नूं देखदे आ, मास्टर जी लिखाइयां करन वास्ते दिंदे हुंदे ने, वो मैं रात नूं करया करूँ। मैनूं पढ़न जाण दी आग्या दे दो। मैं मंग के पढ़न जाण दी आग्या बापू जी तो ले। अगली सवेरे इशनान कराया मैनूं। घर च पैसा नहीं सी। बाणीए तो 5.25 गज की पग लई उधार, 1.25 रुपया लिया। पाईया सी कि अद्धा किलो पता नहीं पतासे लिफाफे च। स्कूल च पहुँच गए, उत्थे जाके पूछा भी पहली कच्ची क्लास केड़ी है, दस दे तो बैठे ने बाहर। बापू जी ने मास्टर जी के चरणों च दस्तार रखी, 1.25 रुपया रखा तो पतासे रखे। मास्टर जी मैंने कहते क्लास च वंडदे पतासे। मैं 1-1 2-2 पतासे वो जो सारे बच्चे बैठे से उन्होंने वंड दिते। मास्टर जी कहते की नाम है इहदा? बापू जी कहते पाल। मास्टर जी कहते पाल नहीं कोई नाम हुंदा, अगे कुछ लग्या करता है, गुरपाल, जसपाल, निरपाल, इस तरह कुछ अखर अगे लगते होंगे ने। बापू जी कहते सानू अनपढ़ां नूं की पता की लगता होंदा, जो कुछ लगता होंदा ला दो। हाहा ते रारा मास्टर जी ने अपने कोलों पा। फिर मास्टर जी कहते इहदी उम्र कितनी है? 2 साल हो गए सी पशु चार दिन। बापू जी कहते 7 साल। मास्टर जी कहते 7 साल का लगता है, तो 5 साल तो बाद हो ही नहीं सकता। बापू जी कहते साढ़े कोल जी किहड़ा जन्म पत्री है, मैनू की पता है, मैंने तो जिन्ना कुछ पता सी मैं तुहानूं दस दिता। जे 5 का लगता 5 का लिख दो। मास्टर जी ने मेरी उम्र 5 साल लिख दी। लिख के मेरी उम्र, मेरा नाम, पिता का नाम। मास्टर जी मैनू कहते जब तू अफसर रिटायर होवेगा ना मैनू याद करें करें। सहज सुभाए मास्टर जी ने तो असीस वजों मैनू ये शब्द आख दिते। क्लास च मेरी छेड़ पै गई, अफसर जी सत श्री अकाल, सानू भी नौकरी दे देगा कि नहीं? वो चल पानी तानी प्याण की रख ली। मैनू बड़ी शर्म आया कर कूड़ा आउंदा नहीं, ये नौकरियां मंगते हैं। मैं माँ को शिकायत लाई, मैं कहा मैनू ऐ कह के बच्चे खिजाते। वो कहते फिर ये तो चंगी गल है, जदों कोई बच्चा ये कहे ना भी मैनू भी नौकरी दे देगा कि नहीं, तू ये आख्या कर जे बदतमीजी करेगा फिर बिल्कुल नहीं दिंदा, जे सत्कार नाल अदब नाल मिलेगा तो तेन नौकरी दूंगा। वधिया पानी पीने वाली नौकरी क्यों, चंगी नौकरी दूंगा तेन। वो मैं एवं कहना जो शुरू करता वो मैंने खिजाणों हट गए, क्योंकि मैं खिजणों हट गया। तो पहले दिन मास्टर जी ने मेरा नाम रखा, मेरी उम्र 7 तो 5 साल की थी, तो मैनू असीस मिली कि तू अफसर रिटायर होना। मैं इस करके सारे मास्टरों के चरणों के प्रणाम करदा कि उन्हों दी असीसां सच्चियां साबित हो जांदियां। पहली, दूजी, तीजी, मैं 5वीं जमात हो गया।
ਸਕੂਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਖੇਤ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 5ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਏ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ। ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਸਤਾ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤ ਸੀ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤ ਦਾ, ਖੇਤ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਕਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 4 ਬਲਦ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਨਿੰਮ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਫੜ, ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਣਕ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਲਦ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਫੜੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਮੂਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਿਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਓਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਉਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਆ ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਹਟਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੰਟੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਕੌਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਛੇੜ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੇ ਹਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਵਾਕ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਹੇਠ ਹੈ ਨਾ, ਛਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੌਜ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਰਾ ਚਿਣਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੁੱਪੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਸਖਤ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰੱਟੇਬਾਜ਼ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਜਬਦਾ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਬਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ 300 ਪੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ कॉफ़ी हाउस से, पन्नू भाई आ रहे हैं, आज इनसे नागसेन सुनेंगे, आज पन्नू तो कालिदास सुनांगे, आज महाभारत सुनांगे। मैं सुना लग जाना। एक दिन मैंने इस गल पे गुस्सा भी आ गया। प्रोफैसर बैठे 8-10 कहते मिलिंद प्रश्न सुनना तेरे तो अज। मैं कहा मेरी हालत तुसीं ये बना रखी है भी बच्चे नूं माँ कहती होंदी अंकल आए ने 3 का पहाड़ा सुना इन्हां, वो बच्चा सुनाउण लग जांदा ते मैं भी ओह जी बन गया तुहाडे सामने। मैडम हिंदुइज्म दी बंगाल दी भास्वती भट्टाचार्य, वो कहती पन्नू भाई माँ उसी बच्चे को 3 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहती है जिस बच्चे को याद होता है। तुम्हें याद है, हम उड़ीक करते हैं
जो बातें आपको याद हैं वो हमें याद नहीं है। इसलिए जब कोई आपको ये कहे कि साखी सुना, कथा सुना, तो इनकार मत किया था। हम वेट करते हैं तेरी बातों को। होया कि ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ 5ਵੀਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵੰਡ, ਗੁਣਾ, ਜੋੜ, ਪਹਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਘੱਗਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 12 ਸਕੂਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ 5ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਛਪ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੇਪਰ। ਬਾਹਰਲਾ ਸਟਾਫ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। 5 ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀਆਂ। 12 ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਦੇ, 13ਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। 13 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੇਪਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ 7 ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹੱਲ ਕਰੋ, 7 ਦੇ 7 ਹੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 14 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 13-14 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆ, ਟੌਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਢੀਠ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫਸਟ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵਾਰੀ, ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭਲਾ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਹੋਰ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਮਾਸਟਰ ਦੇਵਰਾਜ ਜਿੰਦਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। 4 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਪਏ, ਤੂੰ ਆਹ ਫੜ ਚਾਬੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਾਰੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, 4 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਠਪੁਤਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਨਹੀਂ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਵਾਦ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਵਲ ਸੀ ਇਹ ਕੁਲੌਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ। ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਨਾਕੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਨਾਕੀਓ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਠਪੁਤਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਪਿਨਾਕੀਓ? ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ
ਲੱਕੜ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਪਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਯਾ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੱਤਾਂ ਬਣ, ਇਹਦਾ ਕਠਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਠਪੁਤਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਹੌਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਛਿੱਲ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਡਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕਠਪੁਤਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਗਰਮੱਛ ਆਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਪਿਨਾਕਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਉਡੀਕੂਗਾ ਕਿ ਪਿਨਾਕਿਓ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਨਾਕਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਏ, ਪਿਨਾਕਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਗਰਮੱਛ? ਉਹ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਪਿਨਾਕਿਓ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਖੜਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਟਿਆ ਚੋਂ ਸੰਗਲੀ ਕੱਢੀ, ਪਿਨਾਕਿਓ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿਨਾਕਿਓ। ਕਲੌਦੀ ਲਿਖਦਾ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਿਨਾਕਿਓ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿਨਾਕਿਓ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਨਾਕਿਓ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਤਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਬਣਿਆ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਤੈਰਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਆ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਆਖੇ ਪਿਨਾਕਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੱਢਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਪਟਾ ਫੜਿਆ ਪਿਨਾਕਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੌੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਨਾਕਿਓ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਪੂਛ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਡਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਿਨਾਕਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜਦਾ, ਉਹ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਤੂਰੇ ਕੀ ਖਾਦੇ ਵੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਲੌਦੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਬ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈਏ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਦਬ। ਮੈਨੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਦਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹੀ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੇਦ ਨੇ। ਰਿਗਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ ਮੈਕਸਮੂਲਰ ਸੇਕਰਡ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਦਾ ਈਸਟ ਚੋਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਗਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੇਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਮਝ। ਤੇ ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ 2 ਵਾਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ 2 ਹੀ ਵਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਯੋਗ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ
ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਰੁੰਕਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਵਾਕ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਰੁੰਕਦੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਉਦੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ, ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲ ਜੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਉਤਾਰੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਔਲਾਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ। ਗੀਤਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। 1947 'ਚ ਅੰਬਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਜਵਾਨ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ICS ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜੀ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ। ਲੋ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਗਈ ਯਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖਾਣ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਾ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ, ਪੀਣ ਨੂੰ, ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ, ਕਲਮ ਤੇ ਦਵਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਵੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੱਪੜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਣੇ। ਇਹ ਜਦ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਮਾਨੇ ਕਿਤਾਬ, ਗ੍ਰੰਥ ਮਾਨੇ ਬੁੱਕ। ਤੇ ਅਦਬ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਦਬਿਸਤਾਨ-ਏ ਮਜ਼ਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰੂਹਾਨੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਵੀ ਪਰਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ, ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ, ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਦਬਿਸਤਾਨ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ? ਦਬਿਸਤਾਨ-ਏ ਮਜ਼ਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਬਿਸਤਾਨ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਦਬਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਮੈਨੇ ਧਰਮ,
ਬਹੁਵਚਨ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ, ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆੜਾ ਊੜਾ ਈੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਲਤੂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। तो अदब मैंने लिखना, पढ़ना, सलीका, कायदा, ये सारे मायने ठीक है। सानू स्कूल जो छोटे छोटे होंगे सा मास्टर जी दस्या करते कि बच्चों थानू नहीं पता इस गल का कि पुराने समय जी किताबां होंदियां सी वो जिउंदियां होंदियां सी। असीं पुछदे किताबां जिउंदियां होंदियां सी, तुरदियां फिरदियां होंदियां सी। कमाल, वो किताबां नूं बुखार भी चढ़ जांदा सी, किताबां गल्लां करदियां होंदियां सी, फिर किताबां मर भी जांदियां सी। असीं पुछदे भी इहो जिहियां किहो जिहियां किताबां होंदियां सी, वो बंदा ही किताब हुंदा सी, ज़बानी याद कीती हुंदी सी। किताब जिहड़ी किताब अपनी मौत तो पहलों पहलों वो किसी नूं सिखा ना सकिया, याद ना करवा सकिया, वो किताब मर गई। तो साडे मास्टर जी सानूं इस तरीके नाल पढ़ाया करदे। डॉक्टर हरभजन सिंह पंजाबी का पीरीयड, प्रोफैसर पूर्ण सिंह का पीरीयड लाउण आए। डिस्टेंस एजुकेशन की क्लास सी, मैं पढ़ाउंदा सी। मैं देखिया, मैं क्लास लाउण चलिया, मैं देखिया कि डॉक्टर हरभजन सिंह जा रहे हैं। इन्हां तो वधिया टीचर संसार च कौन हो सकता। चरनी हथ लाए, कभी कभी विजिटिंग प्रोफैसर वजों साडी क्लास च पढ़ाउण आया करते सी। मैं कहा जी 200 स्टूडेंट्स ने सर, तुसीं लै लो क्लास, अज तुसीं पूर्ण सिंह पढ़ाओगे, मैं भी सुनूंगा। मन गए। बेसिकली प्रोफैसर हरभजन सिंह शायर सन। उन्होंने एक शेर सुनाना तुहानूं पहलां। लिखते, माँ जदों कभी दूर खेत च जांदी या लागले किसी पिंड च जांदी पैदल, मैनूं नाल लैके जांदी, मैं माँ की उंगल फड़ी नाल नाल तुरदा हुंदा। ये मैनूं उदों नहीं पता सी, हुण मैनूं पता लग्गिआ कि माँ की उंगल फड़ी थोड़ा जांदा हुंदा सी, माँ मेरी उंगल फड़ के जांदी हुंदी सी। इस पिछोकड़ ते उन्हां दी नज़म का एक बंद है। माँ कह रही है, मेरे बूटे वड्डा हो जा, तेरी छां हुण मैं सौ जावां। मेरे बूटे वड्डा हो जा, तेरी छां हुण मैं सौ जावां। कदी कदी बच्चियां दी कुछड़, सौण निचिंत निकरमण मावां। मेरे बूटे वड्डा हो जा, तेरी छां हुण मैं सौ जावां। कदी कदी बच्चियां दी कुछड़, सौण निचिंत निकरमण मावां। आगे क्लास कहते विद्यार्थियों किन्नियां कने पढ़िया पूर्ण सिंह? थोड़ा जन। फिर कहते पूर्ण सिंह बारे किताबां लिखियां हुई ने, किने किने पढ़िया, किहड़ी किहड़ी किताबां? थोड़िया ने। कहते पढ़ाने तो पहलों मैं तुहानूं एक कहानी सुनाना। कहानी सारी नहीं, कहानी का पहला पैरा, ते कहानी तुसीं सुनी हुई है तां भी सुणाऊं। शिकार खेडन गया राजकुमार, जंगल च भटक गए, रस्ता भुल गए, आवाज़ां मारियां, किधरों जवाब नहीं। उच्चे दरख्त ते चढ़ गए, चारे पासे निगाह दौड़ाई, जंगल के एक पासे मैदान दिखाई देता। दरख्त तो उतरिया, उस दिशा वाल सहजे सहजे बढ़ता गया, जंगल मुक्या, मैदान शुरू होया। निगाह मारी, सफेद रंग का खूबसूरत महल, कोई बंदा ना परिंदा। दरवाजे के नज़दीक गया, आवाज़ मारी, कोई नहीं। दरवाजे ते दस्तक दी, दरवाजा खुल गया। अंदर गया, बहुत सोहना वड्डा हाल कमरा, दरबार हाल, उहदे खूबसूरत पलंग, उहदे उत्ते खूबसूरत राजकुमारी सुत्ती। नेड़े गया, आवाज़ मारी, उठी नहीं। फिर अपने हथ दी उंगलां राजकुमारी के पैर दी उंगलां नूं छुहाईयां। राजकुमारी ने अखां खोली, पलंग तो उठी, हाथ जोड़ के कहन लगी, मेरे ते शराप सी कि उदों तक मूर्छित रहेंगी जदों तक मर्द जात तैनूं छूंदा नहीं। अज मेरी बेहोशी टुटी, अज मेरी किस्मत जागी, अज तो बाद मेरे महल सारे तुहाडे होए, अज तो बाद मैं तुहाडी बांदी, तुसीं मेरे मालक।
ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋਗੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ, ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸਨ, ਕੁਛ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਬਸ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੋ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਪਟੜੀ। ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ, ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਗਰਮੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਟੜੀ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਧੁੱਪੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਤੂੰ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਛਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ ਕਿ ਧੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਛਾਂ। ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖੋ। ਫਰਾਂਸ ਕਾਫਕਾ ਪਿਓ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਕਾਫਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਕਾਫਕਾ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਕਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ। ਕਾਫਕਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਹਾੜੀ ਵਾਂਗ ਵੱਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤਾਨ। 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਲਵਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤਾਨ ਕਿਤਾਬ 650 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਗੋਪੀਨਾਥ ਮਹੰਤੀ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੰਧ, ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਲਿਖੀ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਧਾਂ। ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਾਜ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਲ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਝੁੱਗੇ ਝੋਪੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਚੁਣਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣੂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ,
ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਝੋਂਪੜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੂਣੀ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ 15-15, 20-20 ਦਿਨ ਇਹ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਚੂਹੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਇਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਦਿਆਲੂ ਇੰਨਾ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਬੂ, ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮਹੰਤੀ ਨੇ ਲੱਕ 'ਚ ਲੰਗੋਟੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ, ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ, ਨੌਕਰ, ਘੋੜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵੇਲੀ, ਦੌਲਤ, ਨੌਕਰ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਕਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਅਦਬ ਨਾਲ। ਆ ਗਿਆ, ਬੈਠੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਹੰਤੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਰਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਰਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰੀ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਸਰਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਡੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮਚੰਦ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਛਮਣ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਬਥੇਰੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੀ ਚੱਲਿਓ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੋਪੀਨਾਥ ਮਹੰਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਇੱਕ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਈ ਕਿਤੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਸੈਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਥੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਥੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜੋ ਵਹਿਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤਾਨ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮਹੰਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ। ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸਾਡੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਵਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਕੰਧ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਰਾਮਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਣੀ।
ਕੰਧ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਚੀਤਾ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਟੱਕਰਾਂਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕੰਧ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਚੀਤੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਕਤ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਛਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਐਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਰਾਮਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹੋ ਕਾਮਯਾਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਬੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮਹੰਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰਲ ਗਏ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਮਾਇਣ ਦੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸਨ। ਖੂਨਖਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਕੰਧ ਸਰਦਾਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮਚੰਦ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੰਗਲ ਵੰਡੇ, ਪਹਾੜ ਵੰਡੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦ, ਲਛਮਣ ਤੇ ਸੀਤਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਰਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਧੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਚੀਤੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਾਮਚੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨਿਹੱਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ 1857 ਦੀ ਗਦਰ ਦੀ, ਕਿ ਨਿਕਲਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1000 ਸਿਪਾਹੀ ਬਚੇ ਸੀ ਕੇਵਲ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮਹੰਤੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 1666 'ਚ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਅੱਛਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ 1699 ਨੂੰ ਆਮ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 80,000 ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 20,000 ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ
20,000 ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 80,000 ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੰਤ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਸੀ। 20,000 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ। ਕੁੰਭ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੁੰਭ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਮਜਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬੈਠ ਫਕੀਰਾ ਮਜਲਿਸ ਕੀਤੀ, ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਖਾਈਦਾ। ਮਜਲਿਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇ ਮਜਲਿਸ ਮੈਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਜਲਿਸ ਮੈਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ। ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਬੂਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਢੇਰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਹਿੰਦਵਾਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਦਵਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਦਵਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਖੋਖੇ ਚੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਲਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੁਲਵਾੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ? ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਥੱਪੜ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪ ਗਈ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਤਾਣ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਈਰਾਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੀ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਦਾਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਸਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 15 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਸਾਰੀ। ਆਇਤੁੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਇਤੁੱਲਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਆਇਤੁੱਲਾ ਖੁਮੈਨੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਮੈਨੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਆਇਤੁੱਲਾ ਮੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ। ਵਸੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬਖਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਬਲ ਦਾ, ਕਾਲੀ ਮਾਰਬਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਬਰ ਹੈ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ,
ਕਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿਤਾਬ ਸਦਕਾ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬਖਾਨੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿਤਾਬ ਸਦਕਾ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬਖਾਨੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮਰਾਸ਼ੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਇਤੁੱਲਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਖਣ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਫੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਇਤੁੱਲਾ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ। ਆਇਤੁੱਲਾ ਮਰਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀਆਂ ਈਰਾਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ, ਦੂਸਰੇ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਰੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੁਭਾਅ, ਗਿਫਟ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਕਬਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਬਾੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ। ਆਇਤੁੱਲਾ ਮਰਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮਰਾਸ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ? 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਥੱਕ ਗਏ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਆਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਹੈ ਰਮੇਸ਼, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੌਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਧੀਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਵੇਕ। ਉਹਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੁੱਕਿਆ ਕਰੇ ਲੇਖ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰ, ਛੱਡਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਲੇਖ ਦੀਆਂ 5-6 ਵਾਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ। ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਗਟਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਧੁੱਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ,
ਹੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਸਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਨਵਾਸ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਰਾਜਾ, ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਬਨਵਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਨਵਾਸ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਆਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੰਝੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣੀ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੰਝੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਹ ਹੈ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਤ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਲਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਸੀ ਕੋਈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਥ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਥ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੋਪੀ ਆਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਵੇਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਓ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ, ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਣਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਲਾਹੌਰ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਯਾਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਮਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਇਮਾਨ, ਰੇਸ਼ਮ ਹੀ ਰੇਸ਼ਮ, ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਚ। ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ
ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਕਲ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ, ਅੰਕਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਅੰਕਲ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਕ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਅੰਕਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੇਦ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਿਗਵੇਦ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਗੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਨੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਵਾਕ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2-3 ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖੇ। ਕੁਛ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਦਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਭੂਲੇਗਾ ਭਗਵਾਨ ਯਾਦ ਕਰਾएंगे, ਇਹ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾ ਦਾ ਵਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਮਾਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤਾਸਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤਾਸਕੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਸਕੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਧਰਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਾਰਲਾਇਲ, ਹੀਰੋ ਐਂਡ ਹੀਰੋ ਵਰਸ਼ਿਪ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਫਰਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੀਪ ਸ਼ਿਖਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਇਆ, ਬੀਤਿਆ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅਰਜਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਤੇਜਨਾ 'ਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸ਼ਲੋਕ ਠੀਕ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਅਰਜਨ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਹੇ ਪਾਰਥ, ਹੇ ਕੁੰਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਛਿਣ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਛਿਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੀਤਾ ਉਤਰਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਓਸ਼ੋ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਅਰਜਨ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਥਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਜਿਹਦਾ ਰਥਵਾਨ ਰੱਬ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਰਥ ਤਾਂ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗੂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਖੋਗੇ ਚੱਲ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਆਖੂਗਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਥਵਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਕਤਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਯੋਧਾ, ਕੋਈ ਜੀਨੀਅਸ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸ਼ਖਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਉਹਨੂੰ ਰਥਵਾਨ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ, ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵੇ ਤੇ ਦਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵ ਗਿਲਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ 'ਚ ਦਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲਪਿਤ ਘਟਨਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਤੇ ਚਟਾਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਂਡਵ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਭੀਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਭੀਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਂਚਾਲੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ? ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ? ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਦੱਸ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੇਰ ਆਈਏ। ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੇਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ? ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਹੋ। ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਂਚਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੂਏ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਦਾਸ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਧੂਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਵਾਕ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਸੁਣ ਹੈ ਅਰਜਨ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਮਹਾਭਾਰਤ। ਦੋਸਤੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।